Hello students, I welcome you to Rayat Shikshan Sanstha's Rayat Online School Education Project for Standard 11 Science conducted by Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara. Myself, Mrs. Ashwini Prasad Kulkarni, I am working as a junior college teacher in Yashwantrao Chavan Institute of Science, Satara, Department of Chemistry. Today, we are going to study the chapter number 9 from chemistry, that is elements of group 13, 14 and 15. In elements of group 13, 14 and 15, we will be studying about the names and electronic configurations of different elements which are present in elements of group 13, 14 and 15. Then we will study about their occurrence, their physical and chemical properties. In this topic, we will also study some important compounds of elements of group 13, 14 and 15 and their uses. So let's start with the topic. First of all, we'll see the introductory part. The elements of the p block. Why they are called as p block elements? See, elements in which distinguishing electron enters p orbital are known as p block elements. There are total 6 groups in p block, groups 13 to 18. The only exceptional element in p block is helium. Its atomic number is 2 and it has electronic configuration 1s2. In standard 11th, we will learn about group 13, 14 and 15. Now see the position of p block elements in the periodic table. The p block includes elements belonging to group 13 to 18. These elements are placed after the transition elements and occupy right hand side of the periodic table. The p block elements consist of metals, non-metals, metalloids, as well as they consist noble gases. Now see the representation of the periodic table. On the left hand side, there is S block. In the middle of the periodic table, there is D block. And on the extreme right hand side of the P block, there are P block elements of the periodic table. So here you can see that group number 13 to 18 are placed on the extreme right hand side of the P block. And at the bottom of the periodic table, there are inner transition elements which are called as F block elements. Now see the electronic configuration of the different elements present in group 13, 14 and 15. The general electronic configuration of p block elements is ns2np1 to ns2np6. Hence there are 6 families in the p block. कोणत्या कोणत्या फॅमिलीज आहेत बघा p block मध्ये? ग्रुप 13 त्याला म्हणायचं बोरॉन फॅमिली, ग्रुप 14 ला म्हणायचं कार्बन फॅमिली, group 15 is nitrogen family, group 16 is chalcogens or they are called as oxygen family, group 17 is halogens or fluorine family, and in group 18 there are noble gases. The general outer electronic configuration of group 13 is ns2np1, that of 14 is ns2np2, group 15 चा outer electronic configuration आहे ns2np3, 16 group चे electronic configuration आहे ns2np4, 17 चा ns2np5 आणि 18 चा आहे ns2np6. The name of the elements from group 13 is boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Group 14 मध्ये आहे carbon, silicon, germanium, tin and lead. Group 15 consists of elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Group 16 मध्ये आहेत oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. ग्रुप 17 मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते आहेत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आणि ऍस्टेटाइन. आणि ग्रुप 18 मध्ये सगळे इनर्ट गॅसेस आहेत हेलियम, निऑन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन अँड रेडॉन. नाउ सी अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ p block elements. Group 13 general electronic configuration, as we have seen earlier, it is ns2np1, 14 is ns2np2, 15 is ns2np3, 16 ns2np4, 17 is ns2np5 and that of group 18 is ns2np6. ऑक्सिडेशन स्टेट्स कशा आहेत बघा. 13th ग्रुपची जनरल ऑक्सिडेशन स्टेट +3 आहे, 14 ची +4, 15 ची +5,
16 ग्रुप जो आहे त्याची जनरल ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +6, 17 ची +7 आणि 18 ची आहे +8. ह्याच्या ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट आहेत. याच्या व्यतिरिक्त ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 आणि 18 मधले एलिमेंट्स काही एक्स्ट्रा वेगळ्या ऑक्सिडेशन स्टेट पण दाखवतात, ज्याला म्हणायचं अदर ऑक्सिडेशन स्टेट्स. ग्रुप 13 मधले एलिमेंट्सची अदर ऑक्सिडेशन स्टेट +1 आहे, 14 ची +2 आणि -4 आहे, 15th +3 and -3. The elements from group 16 show other oxidation states as +4, +2, -2, 17, +5, +3, +1, -1. And elements from group 18 show +6, +4 and +2. Now see each group in detail. First of all, we'll study about group 13 elements, that is boron family. Boron family मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्याचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असतं NS2NP1. त्याच्यामध्ये एकूण 5 एलिमेंट्स आहेत, बोरॉन, अल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम आणि थॅलियम. प्रत्येकाचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे बघा. बोरॉन इज 5, अल्युमिनियम इज 13, गॅलियम इज 31, इंडियम 49 and थॅलियम इज 81. सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कंडेन्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलेत. हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे बोरॉनचं हेलियम 2s2 2p1, अल्युमिनियम इज निऑन 3s2 3p1, gallium is argon 3d10 4s2 4p1, indium is krypton 4d10 5s2 5p1, and thallium is xenon 4f14 5d10 6s2 6p1. Now see about the elements of group 14, that is carbon family. The outer electronic configuration of elements of group 14 is ns2np2. त्याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत बघा. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आणि लीड. ॲटॉमिक नंबर्स आर 6, 14, 32, 50, 82. And the electronic configurations are like this. Carbon, helium 2s2 2p2, silicon, neon 3s2 3p2. Electronic configuration of germanium is argon 3d10 4s2 4p2. That of tin is krypton 4d10 5s2 5p2. And the electronic configuration of lead is xenon 4f14 5d10 6s2 6p2. Now see the electronic configuration of elements of group 15. Group 15 मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्याचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ns2np3. त्याच्यामध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत बघा. नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी अँड बिस्मथ. The atomic numbers are nitrogen 7, phosphorus 15, arsenic 33, antimony 51 and bismuth 83. And the electronic configurations are nitrogen, helium 2s2 2p3, phosphorus, neon 3s2 3p3, arsenic, argon 3d10 4s2 4p3, antimony, krypton 4d10 5s2 5p3 and bismuth, xenon 4f14 5d10 6s2 6p3. So this was about the electronic configuration of elements of group 13, 14 and 15. Now let's see the trends in properties of elements of group 13, 14 and 15. ग्रुप 13, 14 आणि 15 यातले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज कशा चेंज होत जातात ते आपल्याला बघायचं आहे. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 शो वाईड व्हेरिएशन इन प्रॉपर्टीज. त्याचे एलिमेंट्सचं व्हेरिएशन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. इन ग्रुप 13 बोरॉन इज मेटलॉइड. इट इज ग्लॉसी अँड हार्ड सॉलिड. The other elements are fairly reactive metals. लक्षात ठेवा ग्रुप 13 मधलं बोरॉन आहे तो एकटा मेटलॉइड आहे, बाकीचे सगळे एलिमेंट्स हे मेटल्स आहेत. Aluminium is the third most abundant element in the Earth's crust. Physical properties कशा आहेत बघा. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 च्या बोरॉन, अल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम आणि थॅलियम. atomic radius 85, 143, 135, 167, 170. So if you see it carefully, you will see that the atomic radius goes on increasing down the group from boron to thallium. Ionic radius also increases. Density also increases down the group from boron to thallium. Ionization enthalpy goes on decreasing from first element to the last element. Electron negativity also decreases from boron to indium, and then again it increases from indium to thallium. So in electron negativity you will observe the irregular trend. Melting point and boiling point also have the irregular trends. In group 14, all the three traditional types of elements are present. Carbon is non-metal, silicon is a metalloid, then germanium is also metalloid. Silicon आणि germanium हे जे आहेत दोन एलिमेंट्स त्यांच्याकडे काही प्रॉपर्टीज या नॉन मेटल्स सारख्या आहेत आणि काही प्रॉपर्टीज या मेटल्स सारख्या आहेत.
आणि त्यामुळे काय होतं तर ते मेटलॉइड्स आहेत असं आपण म्हणतो. टीन अँड लेड दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव्ह मेटल्स अँड दे आर करोजन रेझिस्टंट. प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 च्या. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन अँड लेड. The classification is carbon non-metal, silicon and germanium are metalloids, tin and leads are metal. The atomic radius goes on increasing down the group from carbon to lead. Then the melting point goes on decreasing. Boiling point also decreases from first element carbon to the last element lead. Ionization enthalpy also goes on decreasing. Now see about the elements of group 15. ग्रुप 15 मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना नायट्रोजन फॅमिली असं म्हणतात. दिस ग्रुप ऑल्सो इन्क्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. जसं ग्रुप 14 मध्ये आहे तसंच ग्रुप 15 मध्ये पण तिन्ही प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत. मेटल्स आहेत, नॉन मेटल्स आहेत आणि मेटलॉइड्स पण आहेत. दी गॅशियस नायट्रोजन अँड फॉस्फरस आर नॉन मेटल्स. नायट्रोजन आणि फॉस्फरस नॉन मेटल्स आहेत. आर्सेनिक अँड अँटीमनी आर मेटलॉइड्स अँड बिस्मथ द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 15 इज मेटल. प्रॉपर्टीज कशा आहेत बघा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 च्या. atomic number nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth 7, 15, 33, 51, 83. The ionization enthalpy goes on decreasing from nitrogen to bismuth. Down the group ती कमी कमी होत जाते. इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी पण डाउन द ग्रुप कमी कमी होते बघा फ्रॉम नायट्रोजन टू बिस्मथ. कोव्हॅलंट रेडियस म्हणजे ज्याला आपण atomic रेडियस असं म्हणतो. Atomic radius goes on increasing down the group. Ionic radius also increases down the group up to arsenic. But here there is irregular trend from antimony to bismuth. सुरुवातीला कमी कमी होते, पुन्हा वाढते आणि पुन्हा कमी होऊन पुन्हा वाढते. So irregular trend आहे. In melting point there is also irregular trend. पहिल्यांदा वाढतंय मग कमी होतंय. अँटीमनीला कमी झालाय आणि बिस्मथला आणखी कमी झालेला आहे. बॉइलिंग पॉइंट मध्ये बघा काय आहे. फ्रॉम नायट्रोजन टू आर्सेनिक अँड अप टू अँटीमनी इट इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड अगेन फ्रॉम अँटीमनी टू बिस्मथ द बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग. डेन्सिटी इज इन्क्रीजिंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नायट्रोजन टू बिस्मथ. नाउ सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 अँड 15. ऑक्सिडेशन स्टेट. पहिले आपण ऑक्सिडेशन स्टेट काय बघूयात. ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे काय आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेलं आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइन्ड ॲज द चार्ज दॅट वुड कॅरी व्हेन द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर हॅज टेकन प्लेस. जेव्हा कंप्लीट एखाद्या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झालेला असेल त्यावेळी कोणत्याही एलिमेंटवर जो चार्ज असेल तो म्हणजे त्याची काय असणार आहे ऑक्सिडेशन स्टेट. इट इज द प्रायमरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ all elements. The highest oxidation state is equal to the total number of valence electrons. बघा कोणत्याही एलिमेंटची हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते तर त्या एलिमेंट मधले जे टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढी त्याची हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट असेल. जर पी ब्लॉकचा आपण विचार केला तर आउटरच्या 2 ऑर्बिटल्स आहेत एस ऑर्बिटल आणि पी ऑर्बिटल. त्यांचे इलेक्ट्रॉन्स सम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स आणि पी इलेक्ट्रॉन्स. एस ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन्स आणि पी ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन यांची बेरीज. दिस इज समटाइम्स कॉल्ड ॲज ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट. यालाच आपण ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट असं म्हणू शकतो. इन बोरॉन, कार्बन अँड नायट्रोजन फॅमिलीज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट इज द ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट. जो सगळ्यात वजनाने हलका एलिमेंट असेल त्याची जी ऑक्सिडेशन स्टेट असेल तीच त्या पर्टिक्युलर फॅमिलीची ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट असेल. Elements of group 13, 14 and 15 also show other oxidation states which are lower than the group oxidation state by 2 units. 2 units पेक्षा त्या other oxidation state कमी असतात, लहान असतात. This lower oxidation state becomes stable as we move down the group. ग्रुप मध्ये जे पहिले एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये जी ग्रुप ऑक्सिडेशन स्टेट असेल ती स्टेबल असते पण डाउन द ग्रुप दी lower oxidation state becomes stable. Now see about the bonding in compounds of group 13, 14 and 15 elements. 13, 14 आणि 15व्या ग्रुपच्या एलिमेंट्सचं बॉन्डिंग कसं होतं बघा.
The lighter elements have small atomic radii and high ionization enthalpy values, and therefore they form the covalent bonds. जे एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14 आणि 15 मध्ये ग्रुपच्या सुरुवातीला आहे, म्हणजे ज्यांचा ॲटॉमिक मास कमी आहे त्यांना लायटर एलिमेंट्स म्हणतात. दीज लायटर एलिमेंट्स हॅव दी स्मॉल ॲटॉमिक रेडियस आणि त्यांची आयोनायझेशन एन्थॅल्पी मात्र हाय असते आणि त्यामुळे ते कोव्हॅलंट बॉन्ड्स फॉर्म करतात. The heavier elements in these groups form ionic bonds due to large atomic radii and low ionization enthalpy. ग्रुप मधले जे खालच्या बाजूला असणारे एलिमेंट्स आहेत ते त्यांचे ॲटॉमिक मास जास्त आहे. दे आर हेवियर एलिमेंट्स and they form the ionic bonds. Why? Because their atomic radius is large and ionization enthalpy is low. त्यांची ionization enthalpy कमी असते आणि atomic radius जास्त असते, म्हणून ते ionic bond form करतात. The atomic radii increase since the valence shell orbitals are more diffused. Down the group, atomic radius goes on increasing because the outer orbitals, those are valence shells, they are more diffused. The first member of these three groups do not have d orbitals. Hence, boron, carbon and nitrogen cannot expand their octet. बोरॉन, कार्बन आणि नायट्रोजन सारखे जे एलिमेंट्स आहेत ते त्यांचं ऑक्टेट एक्सपांड करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे डी ऑर्बिटल्स प्रेझेंट नाही आहेत. त्यांचे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहेत ते फक्त पी ऑर्बिटल पर्यंतच आहेत. नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, मोकळ्या डी ऑर्बिटल्स या बोरॉन, कार्बन आणि नायट्रोजन या एलिमेंट्स मध्ये प्रेझेंट नाही. द सबसिक्वेंट एलिमेंट्स पॉझेस वेकंट डी ऑर्बिटल्स. बोरॉन, कार्बन आणि नायट्रोजनच्या खालचे जे इतर एलिमेंट्स आहेत ग्रुप 13, 14 आणि 15 मधले, त्यांचं मात्र एक्सपांड ऑक्टेट होऊ शकतं, कारण का तर त्यांच्याकडे वेकंट डी ऑर्बिटल प्रेझेंट आहेत आणि त्यामुळे दीज एलिमेंट्स कॅन फॉर्म दी व्हरायटी ऑफ कंपाऊंड्स. आता केमिकल रिएक्टिव्हिटी कशी आहे बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दी ऍक्शन ऑफ एअर, दॅट इज ऑक्सिजन विथ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 अँड 15. पहिले आपण बघूयात ग्रुप 13 मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते एअर बरोबर किंवा ऑक्सिजन बरोबर कसे रिॲक्ट होतात. बोरॉन इज अनरिएक्टिव्ह इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. बोरॉन हे एलिमेंट जर क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असेल तर ते अनरिएक्टिव्ह असतं, म्हणजे ते एअर किंवा ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होत नाही. Aluminium forms a very thin oxide layer on the surface which protects the metal from further attack. Aluminium जे आहे त्याची ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होते आणि अल्युमिनियम मेटलच्या सरफेसवर ऑक्साइड लेअर फॉर्म होतो आणि त्यामुळे ते मेटल प्रोटेक्ट होतं आणि पुढे होणारा ऑक्सिजनचा अटॅक त्याच्यावर होऊ शकत नाही. सो अल्युमिनियम फॉर्म्स अ थिन Al2O3 layer on the surface of the aluminium. Amorphous boron and aluminium metal on heating in air form B2O3 and Al2O3. With nitrogen at high temperature they form nitrides. बघा, ऑक्सिजन बरोबर ते एअर बरोबर रिॲक्शन होताना ते ऑक्सिजन बरोबर पण रिॲक्ट होऊ शकतात आणि नायट्रोजन बरोबर पण रिॲक्ट होऊ शकतात. बोरॉन आणि अल्युमिनियम जर ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट झाले तर B2O3 म्हणजे बोरॉन ऑक्साईड आणि अल्युमिनियम ऑक्साईड फॉर्म होईल. नायट्रोजन बरोबर जर ते रिॲक्ट झाले तर ते नायट्राइड्स फॉर्म करतात. रिॲक्शन्स बघा. 4E solid plus thrice O2 gas gives twice E2O3 solid, and the second reaction is twice E solid plus N2 gas gives twice En solid. ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन बरोबरची रिॲक्शन इथे दाखवलेली आहे. E represents any element from group 13. ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट झाले तर ऑक्साइड तयार होतील. इफ दे रिॲक्ट विथ द नायट्रोजन दे विल फॉर्म नायट्राइड्स, वेअर E इज द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13. नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, त्यांची रिॲक्शन कशी होते बघा ऑक्सिजन बरोबर. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 ऑन हीटिंग इन एअर और ऑक्सिजन फॉर्म ऑक्साइड ऑफ द टाइप EO अँड EO2. ते दोन टाइपचे ऑक्साइड्स तयार करतात ग्रुप 14 मधले एलिमेंट्स, EO and EO2, that is monoxide and dioxide. The reaction is given as follows. E solid plus half O2 gas gives EO. इथे monoxide तयार झालाय. सेकंड रिॲक्शन आहे E solid plus O2 gas gives EO2. Here EO2 means the dioxide, where E is the element from group 14. ग्रुप 15 मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचं कसं रिॲक्शन होते बघा ऑक्सिजन बरोबर. The elements of group 15 on heating with air or oxygen
forms two types of oxides, E2O3 and E2O5. The reaction is given as follows. Twice Bi plus thrice O2 gives Bi2O3 and P4 plus 5O2 gives P4O10. बिस्मथची रिएक्शन आहे. बिस्मथ ऑक्साईड तयार होत आहे ट्रायऑक्साईड आणि फॉस्फरसचं पेंटॉक्साईड तयार होतं P4O10, पण ऍक्च्युली ते P2O5 असतं आणि ते कंबाईन होतं P4O10 फॉर्म करायला. म्हणजे ग्रुप 15 मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते ट्रायऑक्साइड्स आणि पेंटॉक्साइड्स फॉर्म करतात. नाउ सी अबाउट दी रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजेन्स. हॅलोजेन्स बरोबर कशी रिएक्टिव्हिटी आहे बघा. Group 13. These elements react with halogens to form trihalides, that is EX3. हा त्यांचा जनरल फॉर्म्युला आहे. The reaction can be given as twice E solid plus thrice X2 gas gives twice EX3 solid, where X is any halogen like fluorine, chlorine, bromine and iodine, and E is the element from group 13. Group 13 मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते ट्रायहलाइड्स फॉर्म करतात. जनरल फॉर्म्युला आहे ट्रायहलाइड्सचा EX3. That is, E means any element from group 13 and X represents halogen like fluorine, chlorine, bromine and iodine. Thallium जो आहे तो एक्सेप्शन आहे बघा. Thallium from group 13 forms monohalide of the formula TiX. एकच हलाइड बरोबर त्याची रिएक्शन होते. उरलेल्या एलिमेंट्सची 3 हलाइड्स बरोबर होऊन ट्रायहलाइड्स तयार होतात. ग्रुप 14 चे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांची कशी रिएक्शन होते बघा. These elements react directly with halogens to form the tetrahalides. ते काय फॉर्म करतात? टेट्राहलाइड्स फॉर्म करतात. टेट्राहलाइड्सचा फॉर्म्युला आहे EX4. एक्सेप्ट कार्बन. कार्बन जो आहे तो टेट्राहलाइड फॉर्म करत नाही. ग्रुप 14 मधला एलिमेंट. The heavy elements like germanium and lead form the dihalides as well. ग्रुप 14 मधले जे एलिमेंट्स आहेत ते जनरली टेट्राहलाइड्स फॉर्म करतात. पण हे जे दोन एलिमेंट्स आहेत हेवी एलिमेंट्स लाईक जर्मॅनियम अँड लेड दे फॉर्म डायहलाइड्स, दॅट इज EX2. जनरल फॉर्म्युला काय आहे डायहलाइड्सचा? EX2. स्टॅबिलिटी ऑफ डायहलाइड्स इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप. डाऊन द ग्रुप काय होतंय तर डायहलाइड्सची स्टॅबिलिटी वाढते आणि टेट्राहलाइड्सची स्टॅबिलिटी कमी कमी होते. ग्रुप 15 मधले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांची हॅलोजन बरोबर कशी रिएक्शन होते बघा. These elements react with halogens to form two types of halides, EX3 and EX5, that is trihalides and pentahalides. The pentahalides possess more covalent character than trihalides due to availability of the vacant d orbital. Vacant d orbitals present असतात pentahalides मध्ये आणि त्यामुळे ते जनरली कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर दाखवतात. ट्रायहलाइड्स जे आहेत ते मोस्टली आयोनिक कॅरेक्टर दाखवतात. ग्रुप 14 मधला जो नायट्रोजन आहे तो पेंटाहलाइड फॉर्म करू शकत नाही. नायट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वेकंट डी ऑर्बिटल्स. डी ऑर्बिटल्स त्याच्याकडे नाही आहेत, एमटीडी वेकंट, आणि त्यामुळे तो पेंटाहलाइड फॉर्म करू शकत नाही. नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स वॉटर. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15 आर अनअफेक्टेड बाय वॉटर. बरेचसे जे एलिमेंट्स आहेत ग्रुप 13, 14 आणि 15 मधले त्यांची वॉटर बरोबर रिएक्शन होत नाही. दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय वॉटर. ॲल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ वॉटर ऑन हीटिंग फॉर्म्स हायड्रॉक्साइड इव्हॉल्विंग हायड्रोजन. ॲल्युमिनियमची ज्या वेळेला वॉटर बरोबर रिएक्शन होते, ग्रुप 13 मधला एलिमेंट आहे ॲल्युमिनियम, त्याची जेव्हा वॉटर बरोबर रिएक्शन होते तेव्हा ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड तयार होतो आणि हायड्रोजन गॅस इव्हॉल्व केला जातो. टीन जो आहे टीन रिएक्ट्स विथ स्टीम ऑफ द वॉटर. ॲल्युमिनियम जो आहे तो लिक्विड वॉटर बरोबर रिएक्ट होतोय. टीन रिएक्ट्स विथ स्टीम ऑफ वॉटर टू फॉर्म दी ऑक्साइड. द रिएक्शन इज गिवन एज Sn solid plus twice H2O gas gives SnO2 plus twice H2 gas. Lead is unaffected by water due to formation of a protective film of oxide. lead जो आहे तो अनअफेक्टेड राहतो का तर तो प्रोटेक्टिव्ह फिल्म तयार करतो ऑक्साइडची, अँड हेन्स lead does not react with the water. So here we have studied about the different elements of group 13, 14 and 15, their electronic configuration, their different physical properties. त्यांच्या प्रॉपर्टीज मधले आपण ट्रेंड्स पण बघितले की त्या प्रॉपर्टीज मध्ये
ॲटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी, आयोनायझेशन, एन्थॅल्पी हे सगळं कसं चेंज होतं हा पार्ट आपण बघितला. त्यानंतर त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण बघितलं हाऊ दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15 react with the oxygen, as well as how do they react with the nitrogen. Then we have seen the reaction of elements of group 13, 14 and 15 with the halogens. ते monohalide, trihalide, dihalide, pentahalides फॉर्म करतात. And lastly we have seen about the reactivity towards water. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की ॲल्युमिनियम हा हायड्रॉक्साईड तयार करतो आणि टीन जो आहे तो ऑक्साईड तयार करतोय. ॲल्युमिनियम when reacts with water it reacts with the liquid water, and tin when reacts with the water it reacts with gaseous form of the water, that is steam of water. And lead does not gets reacted with the water because it forms the protective film of oxide.